பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தெய்வ சாட்சி. ராமபிரானும் அக்னி சாட்சியும் தாம்பத்தியம்தான் இப்படி செய்வது வழக்கமாயிருந்தாலும் சக்கியம் என்கிற நட்பும் அக்னி சாட்சியாக பண்ணிக்கொண்ட ஒரு அபூர்வமான சம்பவம் ராமாயணத்தில் வருகிறது. இன்றைக்கு ராமர் சாட்சியா சொல்றேன் என்று சொல்கிற பல பேர் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தெய்வ ராமரே மனுஷ்யராக நடித்ததால் அக்னியை சாட்சி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சுக்ரீவ சக்கியம் என்று கேட்டிருக்கலாம். சீதாபகரணத்திற்கு அப்புறம் ராமலட்சுமணாள் அவளை தேடிக்கொண்டே சிஷ்கிந்தைக்கு வருகிறார்கள். அவர்களை ஹனுமார் சந்திக்கிறார். ராமர் ராஜ்யத்தை இழந்துவிட்டு காட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் என்றால் ஹனுமாரின் எஜமானனான சுக்ரீவனும் அப்போது அதிகாரத்தை இழந்துவிட்டு கிஷ்கிந்தாபுரியில் இருந்து ரிஷ்யமூக பர்வதத்துக்கு வந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். இவர் மாதிரியே அவனும் பத்னியை பறிகொடுத்திருக்கிறான். இப்படி ஒரே மாதிரி கஷ்டத்துக்கு ஆளானவர்களுக்கிடையே பரஸ்பரம் ரொம்பவும் சிம்பதி இருக்கும். அதை வைத்து 2 பேரும் பரஸ்பர சகாயம் செய்து கொண்டு இவர் அவன் கஷ்டத்தை போக்குவது, பதிலுக்கு அவன் இவர் கஷ்டத்தை போக்குவது என்று பண்ணிக்கொள்ளலாமே என்று ஐடியா தோன்றுகிறது. சுக்ரீவனுடைய 2 கஷ்டங்களுக்கும் காரணம் அவனுடைய அண்ணாவான வாலிதான். மகாவீரரான ராமர், மகாவீரர் என்றால் இப்போது ஜைன மத ஸ்தாபகரான வர்த்தமான மகாவீரரைத்தான் நினைப்பதாயிருக்கிறது. ஆதியிலே அந்த பேர் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கே இருந்திருக்கிறது. பவபூதி ராமச்சரித்திரத்தை தான் வால்மீகத்தில் இல்லாத ஒரு புது தினசு கதையாக மகாவீர சரிதம் என்ற நாடகமாக எழுதியிருக்கிறார். நான் இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் வாலி சமாச்சாரமான கட்டத்துடன் அது அபூர்ணமாக இன்கம்ப்ளீட்டாக நின்று போயிருக்கிறது. சொச்சம் கதையை வடக்கே ஒருத்தரும் தெற்கே இன்னொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பூர்த்தி செய்திருக்கிறார்கள். மகாவீர பெயர் ஹனுமாருக்கும் உண்டு. நாம் ஹனுமார் என்றும், தெலுங்கு தேசத்தில் ஆஞ்சநேயலு என்றும், கன்னட தேசத்தில் ஹனுமந்தையா என்றும், மகாராஷ்டிராவில் மாருதி என்றும் அதிகம் சொல்கிற அந்த ராமதாச சிரேஷ்டரை ஹிந்துஸ்தானி பேசும் மாகாணங்களில் மகாவீர் என்று சொல்வதே ஜாஸ்தி. ராமர் மகாவீரர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். அந்த மகாவீரரை கொண்டு வாலியை வதம் செய்து சுக்ரீவனுடைய கஷ்டத்தை போக்குவது பிரதியாக சுக்ரீவன் வானர சைன்யங்களை கொண்டு லோகம் பூராவும் சீதையை சல்லடை போட்டு சலித்து கண்டுபிடித்து அவளை தூக்கி கொண்டு போன ராவணனை சபரிவாரம் ஹத்தம் பண்ணுவதில் ராமருக்கு சகாயம் செய்வது என்று ஹனுமாரும் ராமலட்சுமணர்களும் ஒரு அவுட்லைன் போட்டுக் கொள்கிறார்கள். அதை அசல் பிளானாகவே ராட்டிஃபை பண்ணுவதற்காக சுக்ரீவனிடம் அந்த 2 பேரையும் ஹனுமார் தோளில் தூக்கி கொண்டு போகிறார். இங்கே ஒரு கேள்வி வரலாம். ராவணன் தான் சீதையை தூக்கி கொண்டு போனவன் என்பது ராமலட்சுமணாளுக்கும் தெரியும், சுக்ரீவன் ஹனுமாருக்கும் தெரியும். ராவணனை வழியில் பார்த்து சண்டை போட்டு குற்றீராகி கிடந்த ஜட்டாயு சொல்லி ராமலட்சுமணாளுக்கு தெரியும். ரிஷ்யமுகத்துக்கு மேலே ராவணன் சீதையோடு பறந்து போன போது சுக்ரீவனும் ஹனுமாரும் பார்த்திருக்கிறார்கள்.
சீதையும் அவர்களை பார்த்து, பிற்பாடு ராமர் அங்கே வந்தால் இவர்கள் அடையாளம் காட்ட இருக்கட்டுமே என்று தன் உத்திரியத்தை கிழித்து அதில் நகைகளை கட்டி அவர்களிடம் போட்டிருக்கிறாள். இப்படியாக அவர்களுக்கு ராவணன் தான் சீதையை தூக்கி கொண்டு போனவன் என்று தெரிந்த அப்புறம் அவனுடைய ராஜதானியான லங்காபட்டணத்தில் தான் அவளை சிறை வைத்திருப்பான் என்று ஊகம் பண்ணி அங்கே படையெடுத்து போய் சண்டை போட்டு அல்லது சமாதானமாகவே முயற்சி பண்ணி பார்த்து அவளை மீட்க வேண்டியதுதானே. எதற்காக 4 திசையிலும் ஆள் அனுப்பி லோகம் பூராவையும் சல்லடை போட்டு சலிக்கணும்? இப்படி கேள்வி வரலாம். பதில் என்னவென்றால், ராட்சச புத்தி ரொம்பவும் மாயாவித்தனம் பண்ணுவது. எதையுமே நேராக பண்ணாமல் சூதாக பண்ணுவதே அவர்கள் குணம். மாரீச்சன் மானாக வந்தது, ராவணன் சந்நியாசி வேஷத்தில் வந்தது, கம்பராமாயணப்படி சூர்பனகை கூட சௌந்தரியவதியாக ரூபமெடுத்து கொண்டு வந்தது என்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய சூதுகளிலிருந்து ஆரம்பித்து சகல நடவடிக்கையிலும் ஒரு சூது, ஏமாற்று, ஒளிப்பு இருக்கிறார் போலவே அவர்கள் பண்ணுவார்கள். ராவணனுக்கு லங்காபுரிதான் ராஜதானி, லங்காத்வீபம் தான் நேர் ராஜ்யம் என்றாலும் அவன் திரிலோகத்திலும் கொடிகட்டி பறந்தவன் ஆனதினாலே யாரும் ஊகிக்கக்கூடிய லங்கையில் இல்லாமல் வேறே எங்கேயாவது தேசாந்தரத்தில் லோகாந்தரத்தில் கூட அவன் அவளை ஒளித்து வைத்திருக்க கூடியவன். அதற்கும் மேலே ஒன்று, அவளை அவன் வயிற்றிலேயே கூட ஒளித்து வைத்திருக்க கூடியவன். புரிகிறதோ இல்லையோ? ராட்சசர்கள் நரமாம்ச பக்ஷிணிகள், பிஷிதாசனர் என்று அவர்களுக்கு பெயர். பிஷிதம் என்றால் மாம்சம், குறிப்பாக நரமாம்சம். அசனம் என்றால் ஆகாரம், கேனிபல் என்கிறார்களே, அப்படிப்பட்டவர்கள் ராட்சசர்கள். அதனால் ராவணன் சீதையை மிரட்டும் போது, இன்ன கெடுவுக்குள் நீ எனக்கு இணங்காவிட்டால் உன்னை கொன்று விடுவேன் என்று மாத்திரம் சொல்வதில்லை, கொன்று தின்று விடுவேன் என்று சொல்வது வழக்கம். அதனாலே சீதை எங்கே இருக்கிறாள் என்று தேடுவதற்கு, அவள் இல்லாமல் போய்விட்டாளா, அவன் அவளை ஒளித்து வைக்காமல் ஒழித்தே விட்டானா என்று கண்டுபிடிக்கும்படியும் இருந்தது. லோகம் பூராவும் தேடி பார்த்தால்தானே இதை நிச்சயம் செய்து கொள்ள முடியும். ராமலட்சுமணாலை சுக்ரீவனிடம் ஹனுமார் சேர்த்த கதையில் இருந்தோம். அதைத் தொடர்ந்தே ராமரும் சுக்ரீவனும் ஸ்திரமான நட்பு ஒப்பந்தமாக சக்கியம் செய்து கொள்கிறார்கள். கல்யாணத்தில் பாணி கிரகணம் செய்கிறது போலவே முதலில் சுக்ரீவன் தன்னுடைய கையை ராமர் பிடிக்க வேண்டும். அப்படி பண்ணிவிட்டாலே ஃபார்மலான ஒப்பந்தமாகிவிடும் என்று தான் நினைக்கிறான். ராமரிடம் கையை நீட்டுகிறான். பாலகாண்டத்தில் விவாக சமயத்தில் ஜனகர் ராமரிடம் சீதையின் கையை பிடிக்க சொல்லும் போது பாணிம் கிருஹ்ணீஸ்வ பாணினா என்று சொன்னதன் அச்சாகவே இப்போது சுக்ரீவன் கிருஹ்யதாம் பாணினா பாணிம் என்கிறான். வெள்ளைக்காரர்களை பரிகாசம் பண்ணும் பௌராணிகர்கள் இதை வைத்து வேடிக்கையாக சொல்வார்கள். வதூவரர்கள் பாணி கிரகணம் செய்து கொள்வதாக நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் உண்டே தவிர இதர பந்துக்களோ சிநேகிதர்களோ கையோடு கைப்பிடிக்கிற வழக்கம் கிடையாது. ரொம்ப அன்பு மேலிட்டு போனால் நெருங்கின பந்துமித்ராள் ஆலிங்கனம் செய்து கொள்வதுண்டு. வயசில் பெரியவர்கள் சின்னவர்களை உச்சி மோந்து பார்ப்பார்கள். ஆனால் நம்முடைய நரவர்க்கத்தின் நாகரிகத்தில் கையோடு கைப்பிடிப்பதில்லை. வானர ஆச்சாரம்தான் அப்படி. அதனால்தான் சுக்ரீவன் அப்படி பண்ணினான். அதைத்தான் இன்றைக்கு நமக்கே நாகரீகம் சொல்லிக் கொடுக்கிற தேசத்துக்காரர்கள் ஷேக் ஹேண்ட் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொல்கிற எவல்யூஷன் தியரி, பரிணாம கொள்கைக்கு இப்படி அவர்களே நிரூபணமாயிருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. கதை புராணம் சொல்லும் உபன்யாசகர்கள் சொல்வதுண்டு. அவரவர்களுடைய லெவலை புரிந்து கொண்டு அனுதாபத்தோடு அந்த லெவலுக்கு தாமும் இறங்கி வந்து இழைந்து பழகுவது ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் குணவிசேஷம். ஆகையினாலே
அவர் சுக்ரீவன் ஆசைப்பட்டார் போலவே அவன் கையை பிடித்துக் கொள்கிறார். ஹனுமார் பேருக்குத்தான் வானரம், அவருக்கு தெரியாததில்லை. ராமர் மனுஷ ஜாதிக்கான தர்மங்களை எல்லாம் முழுக்க முழுக்க சாஸ்திர பிரகாரம் பண்ணி காட்டுபவர் என்று அவருக்கு தெரியும். மனுஷ தர்மப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை மாற்ற முடியாதபடி உறுதிப்படுத்த வேண்டுமானால் அதற்கு அக்னி சாட்சியாக பண்ணுவதற்கு மிஞ்சி வழியில்லை என்று ஹனுமார் நினைத்தார். அதனால் இப்போது ராமரும் சுக்ரீவனும் அக்னி பகவானின் சன்னிதானத்தில் ஸ்நேக உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு விட வேண்டும் என்று அவர்தான் ஏற்பாடு பண்ணினார். ராமர் மகாவிஷ்ணுவே தான் என்றும் ஹனுமாருக்கு தெரியும். அந்த மகா பகவான் அக்னி பகவானை சாட்சி வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா என்றால், மகா பகவான் இப்போது இந்த அவதாரம் எடுத்திருப்பதே மனுஷ வர்க்கத்திற்கு சாஸ்திர வழிப்படி சகல தர்மங்களையும் அனுஷ்டித்து காட்டி ஒரு ஐடியலை கொடுக்க வேண்டும் என்றுதானே. அதனால்தான் மனுஷர்களை ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதற்கு பெரிய விதியாக இருக்கும் அக்னி சாட்சியை ராமரும் பண்ணுமாறு செய்ய வேண்டும். அவதார பர்பஸை தாம் புரிந்து கொண்டு அப்படி பண்ணுவதை அவர் தப்பாக நினைக்காமல் சந்தோஷமே படுவார் என்று நினைத்து அந்த மாதிரியே செய்தார். மகாபலசாலியான அவர் பக்கத்தில் இருந்த மரத்திலிருந்து கிளைகளை முறித்து அவற்றை ஒன்றோடொன்று தேய்த்தே நெருப்பு மூட்டினார். அந்த அக்னியை ராமருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் மத்தியில் ஸ்தாபித்தார். வதூவரர்கள் மாதிரியே அந்த 2 பேரும் அக்னியை பிரதட்சிணமும் வந்தார்கள். ராமா, நாம் சிநேகிதர்களாகிவிட்டோம். இனிமேலே சுகமோ துக்கமோ நம் 2 பேருக்கும் ஒன்றுதான் என்று சுக்ரீவன் சொல்ல அவரும் அப்படியே அங்கீகாரம் பண்ணிக்கொண்டார். இந்த சர்க்கத்தை முடிக்கிற இடத்தில் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ரொம்பவும் அழகான ஒரு கருத்தை தெரிவிப்பதாக ஸ்லோகம் இருக்கிறது. சீதா கபீந்திர க்ஷணதாசராணாம் ராஜீவஹேம ஜலனோபமானி சுக்ரீவராம பிரணய பிரசங்கே வாமானி நேத்ராணி சமம் ஸ்புரந்தி. சக்கியம் செய்து கொண்டது 2 பேர், ராமர் சுக்ரீவன் என்ற 2 பேர். அப்படி அவர்கள் செய்தவுடன் 3 பேருக்கு இடது கண் துடித்ததாம். அதிலே ஒருவருக்கு ராஜீவம் என்கிற நீலத்தாமரை பூ மாதிரியான கண்ணாம், இன்னொருவருக்கு மஞ்சளும் சிவப்பும் கலந்த தங்க நிற கண்ணாம், 3ஆம் அவருக்கு அக்னி ஜுவாலை மாதிரி கண்ணாம். அந்த 3 கண்களும் இந்த சக்கியம் ஏற்பட்டவுடன் ஒரே போல துடித்தது என்று ஸ்லோகம் வருகிறது. யார் அந்த 3 பேர்? நீலத்தாமரை போல கண் இருப்பது சாக்ஷாத் சீதைக்குத்தான். ஜலத்திலே அந்த பூ இருப்பது போலவே அப்போது அவளுடைய கண் அழுகையிலேயே மூழ்கி இருந்தது. இப்போது இந்த சக்கியம் உண்டானதால் அந்த அழுகை போய் அவளுக்கு நல்ல காலம் பிறக்கப் போகிறது. ஸ்திரீகளுக்கு இடது கண் துடிப்பது நல்ல காலம் வருவதற்கு அறிகுறி, வலது கண் துடித்தால் கெட்ட காலத்துக்கு அறிகுறி. புருஷர்களுக்கு இதை தலைகீழ் பண்ணி வலது கண் துடித்தால் தான் நல்லதுக்கு அறிகுறி, இடது துடித்தால் கெட்ட காலத்தை குறிக்கும். சக்கியத்தின் விளைவாக சீதைக்கு நல்ல காலம் வரப்போவதால் அவளுக்கு இடது கண் துடித்தது. மற்ற 2 இடது கண்களும் 2 புருஷர்களுடையது. யார் யாரென்றால் உடனே வதமாக போகிற வாலியும் கொஞ்ச காலம் தள்ளி வதமாக போகிற ராவணனும் தான். மஞ்சளும் சிவப்பும் கலந்த தங்க நிற கண்காரன் என்றது வாலியைத்தான். வானரர்களுக்கு செம்மஞ்சள் கண் பிங்காட்சம் என்பது. ஜுவாலை கண்காரன் ராவணன். கோபாக்னியில் அவன் கண் ஜுவாலை வீசும். அக்னி சாட்சியான சக்கியம் அந்த அக்னியை அணைப்பதில் தான் முடியப் போகிறது. சூரிய வம்சத்தில் பிறந்தவருக்கும் சூரிய புத்திரனுக்கும் இப்படியாக அக்னி சாட்சி உறவு உண்டாகி அப்புறம் அவர்கள் பரஸ்பர சகாயம் செய்து கொண்டு சௌக்கியத்தை அடைந்தார்கள். சீதா கபீந்திர க்ஷணதாசராணாம் ராஜீவஹேம ஜலனோபமானி
சுக்ரீவ ராம பிரணய பிரசங்கே வாமானி நேத்ராணி சமம் ஸ்புரந்தி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம சில பேர் பிரம்மாவை நினைச்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவர் தான் வேத நாயகன், வேதத்தை சொல்றவர்ங்கிறதுனால. என்னவோ தெரியல, மும்மூர்த்திகள் அவர் ஒருத்தர்னா கூட பிரம்மாவுக்கு தனியா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு கோவில். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்னு தெரியல. பிரம்மாவுக்கு யாரும் பூஜை பண்றது இல்லை, எதுவும் பண்றது இல்லை. அதுக்கு ஏதோ கதைகள்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தருங்கனால அவரை ஒரு நம்ம தெய்வமா பாக்கிறோம். சில பேர் என்ன பண்றோம், ஹரிய வணங்குறோம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான். நம்ம எப்போ ஓம் நமோ நாராயணாய அஷ்டாட்சர மந்திரம் சொல்றோம். சில பேர் ஓம் நம சிவாய சம்ஹாரமூர்த்தியை கொண்டாடுறோம். ஒரு சில பேர் என்ன பண்ற, பிரணவத்தையே அப்படியே ஜபம் பண்றா. ஒரு சில பேர் முருகன் தான் சார், அந்த கூர்வேல் கொடுந்தொழில்ன்ற மாதிரி இவர் கூர் வேலை வச்சுக்கொண்டு அப்படியே கிரௌச்ச மலையே பிளந்தவன். அவன் தான் சூர சம்ஹாரம் பண்ணவன், பிரணவ ஸ்வரூபி அவன். அவனை கொண்டாடினா எல்லாம் நடக்கும்பா. சில பேர் கணபதி தான் சார் ரொம்ப முக்கியம், கணபதி இல்லைன்னா எல்லாம் தடைப்படும் சார், விக்ன நிவாரணம்னா கணபதி தான் சார் நினைச்சுக்கணும்பா. சில பேர் பலசாலியான அனுமனை நினைச்சுட்டா எல்லாரையும் நினைச்சுட்ட மாதிரி ஆயிடுமே அப்படிங்கிறார். ஒரு சில பேர் சொல்றா, அதெல்லாம் இல்ல சார், இத்தனை பேருக்கு யாரு சக்தியை கொடுக்கற, அந்த பராசக்தி தானே. அந்த சக்தி இல்லைன்னா சிவசக்தி ஆயுக்தோ எதிபவதி சக்தா பிரபவித்தம் நச்சேத் ஏமம் தேவோ நகலு குசலஹ ஸ்பந்தித்தும் அப்படி அத்தஸ்துவாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிரப்பி பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதமப்பி கதம் அகம் அகிருத்த புண்ணியா பிரபவத்தின்னு சொல்றாரு சௌந்தர்ய ஆச்சாரியால். என்னன்னா பரமேஸ்வரனாலேயே பராசக்தி இல்லைன்னா அசைய கூட முடியாது. மும்மூர்த்திகளும் அவருடைய தெய்வால் தான் அபாவா வேலை செய்யற போது ஒரு புண்ணியமும் பண்ணாத நான் எப்படி என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப சக்தி ரொம்ப முக்கியம்னால சக்தி பராசக்தி தான் முக்கியம் அப்படின்றது கேனோபனிஷத் கூட தானே சொல்றது. சக்தி தான் உமையவளாக இருந்து எல்லாம் பண்றான்னு சொல்றது இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த குரு இருக்காரு, அவர் எப்படி பண்றது தெரியுமா? அந்த குருவே மறை புகழ் பிரம்மனும் ஆவார், குருவே காத்திடும் ஹரியும் ஆவார், குருவே மறை புகழ் பிரமனும் ஆவார், குருவே காத்திடும் ஹரியும் ஆவார், குருவே மறை புகழ் பிரமனும் ஆவார், குருவே சம்ஹார மூர்த்தியுமாவார், குருவே சம்ஹார மூர்த்தியுமாவார், குருவே பிரணவ ஸ்வரூபனுமாவார், குருவே பிரணவ ஸ்வரூபனுமாவார், குருவே மறை புகழ் பிரமனும் ஆவார், குருவே கூர்வேல் குமரனும் ஆவார், குருவே கூர்வேல் குமரனும் ஆவார், குருவே கற்பக கணபதியாவார், குருவே கற்பக கணபதியாவார், குருவே பலமிகு அனுமனுமாவார், குருவே பலமிகு அனுமனுமாவார், குருவே மூவித சக்தியுமாவார், குருவே மூவித சக்தியுமாவார்,
சக்தியும் ஆவார். குருவே, நம்ம குருவை வணங்கிட்டோம்னா அவரே எல்லாமும் ஆயிடுவார். நம்ம குருவை வணங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிரம்மனை வணங்கின மாதிரி, ஹரிய வணங்கின மாதிரி, ஹரனை வணங்கின மாதிரி, பிரணவத்தை தொழுத மாதிரி, முருகனையும் கணபதியும் அனுமனையும் நம்ம வணங்கின மாதிரி அந்த குரு கிட்ட சரணாகதி பண்ணி அவரை பாதங்களை கெட்டியா பிடிச்சுட்டு அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவரே கத்தின்னு போயிட்டோம்னா மிச்சம் எதை பத்தியும் நம்ம கவலைப்படவே வேண்டாம். குருவே எல்லாவுமாக இருந்து நமக்கு அருள் செய்வார் அப்படின்றது இந்த பாடல்ல நம்ம சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கோம். இதுல குரு எப்படிலாம் நம்ம யார குருவா கொண்டாடுறோம்? காஞ்சி மகா பெரிவாள குருவா கொண்டாடுறோம். அந்த மகா பெரிவார்க்கால அவ எப்படி ஒரு தன்னுடைய தபஸ்னால எவ்வளவு பேருக்கு எப்படியெல்லாம் அவர் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்ற பார்க்கறதுக்கு நமக்கு எத்தனையோ விதமான ஒன்னொன்னா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அதுல இன்னைக்கு ஒரு புது நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த நிகழ்ச்சியில என்ன அப்படின்னாக்க அவருடைய ஒரு அனாயாசமான ஒரு மகிமை அப்படின்னு. ஒரு மாமி, அவளுக்கு ஏதோ ஒரு பத்மானு வச்சுப்போமே பேரு. அந்த மாமி பெரியவாளுடைய பக்தாளா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த மாமி. அந்த மாமிக்கு ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு நோய் என்னன்னா, என்ன சாப்பிட்டாலும் வாந்தி எடுத்துருவா. யாராலும் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஒரு டாக்டர் அவளுக்கு வயிற்றுல குடல் புண்ணு இருக்கு அப்படின்னு, இன்னொரு டாக்டர் வேற ஏதோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இன்னொரு டாக்டர் வேற ஏதோ சொல்லி இல்ல அந்த மாமிக்கு வயசு கோளாறு, இப்படி ஒருத்தர் ஒன்னொன்னு சொல்லி அது எந்த மாதிரி எதுவும் குணமாகல. பெரியவாளைய நினைச்சு அந்த மாமி உருகிண்டே இருந்தா. ஒரு நாள் பெரியவா கனவுல காட்சி தந்துட்டு சொல்றா, நீ காத்தால எழுந்தோடனே பல் தேய்ச்சிட்டு என்ன பண்ற, ஒரு 48 நாளைக்கு காத்தால எழுந்தோடனே வில்வ தளம் எடுத்து கொஞ்சம் விபூதியை சேர்த்து அதை சாப்பிட்டுவா. 48 நாள் சாப்பிட்டுவா, உனக்கு குணமாயிடும். இந்த அம்மா உடனே முழிச்சுட்டா. கனவுல சொன்னான்னா நேர சொன்னான்னா பெரியவா வாக்கு அருள் வாக்கு. சரின்னு அடுத்த நாளே ஆரம்பிச்சுட்டா. அது ஏதோ குருவாரமா அமைஞ்சுட்டு போல இருக்கு அதிருஷ்டவசமா. அன்னைக்கே ஆரம்பிச்சுட்டா. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தினம் அந்த வில்வ தளம் 3 இலையா இருக்கும் இல்லையா, அந்த வில்வ தளத்தை எடுத்து விபூதியோட சேர்த்து அதை தினம் காத்தால எழுந்தோன்னா முதல்ல அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு 1/2 மணிக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பாலோ காஃபியோ ஏதோ சாப்பிட்டு இருந்தா. ஒரு 15-20 நாள் ஆச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா குணம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. இந்த மாமி கரெக்டா ஒரு 46 நாளைக்கு சாப்பிட்டா. 46 நாள் சாப்பிட்ட உடனே அது எப்படி விதி விளையாடுறது பாருங்க. 47ஆம் நாள் மறந்து போயிட்டா. 48ஆம் நாள் அதுவும் விட்டுட்டா. சோ 48 நாள் சாப்பிடணும் பெரியவா சொன்னது. இந்த மாமி 46 நாள் சாப்பிட்டோட நிறுத்திட்டா, விட்டுட்டா. அது மறந்து போயிட்டாலோ இல்ல அது விடுபட்டு போச்சோ தெரியல, விதியினுடைய விளையாட்டோ தெரியல. இது ஒரு பெரியவாளுடைய லீலையாவும் தெரியல எனக்கு. மாமி உடனே டாக்டர்கிட்ட போனா பழையபடி அந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சுடுத்தோ, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. திருப்பி அதே வயிற்று வலி தாங்க முடியல, பாந்தி பேதின்னு இப்படியே இருந்தது. சரின்னு டாக்டர்லாம் போய் பார்த்தா இல்ல இது டிபியினுடைய அறிகுறி மாதிரி இருக்கு, நீங்க டிபி ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்கன்ட்டா. மாமி ரொம்ப பயந்து நடுங்கி போய் அன்னைக்கு பெரியவாள்கிட்ட வேண்டிண்டு அன்னைக்கு முழுக்க உபவாசம் இருந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது. என்னடா என்ன பண்ணோம் நமக்கு தெரியும். அப்போ பக்கத்தாத்துல இருந்து ஒரு மாமி வந்திருந்தா. அந்த பக்கத்தாத்து மாமி அவத்துக்கு பேரனுக்கு பூனல் போட்டுட்டு எளியாத்தங்குடிக்கு போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு போறா. போறச்ச இவா கிட்ட பேசிட்டு போனா அங்க போய் பெரியவாளை பார்த்துட்டு எதிர்ச்சியா சொன்னா, எங்க ஆத்து பக்கத்தாத்துல ஒரு மாமி இருக்கா, அந்த மாமி உங்களோட ரொம்ப பக்தை, அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்ன பண்ணோம் தெரியல, பெரியவா அதான் அனுகிரகம் பண்ணோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணான்னா 2 வில்வ தளத்தை எடுத்து கொஞ்சம் விபூதியோட கொடுத்து அதை சாப்பிட சொல்லணும்னு கொடுத்தாங்க. அது அந்த மாமி எடுத்துன்னு இந்த மாமிகிட்ட அன்னைக்கு சாயங்காலமே கொண்டு நான் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போனேன், உங்களை பத்தி பெரியவாட்ட சொன்னேன், பெரியவா இதை கொடுக்க சொன்னான். அப்பதான் இந்த மாமிக்கு சூரியன்னு உரைச்சது. பெரியவா 48 நாளைக்கு சாப்பிட சொன்னா, நம்ம 46 நாள் தான் சாப்பிட்டோம், 2 நாள் விட்டுட்டோமோன்னு அந்த 2 நாளை நம்ம விட்டுட்டோம்னு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காகவும் அதுக்காக 2 நாள் வில்வதளமும் விபூதியும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா பெரியவான்னு சொல்லி அதை சாப்பிட்டாலாம். சாப்பிட்ட உடனே இந்த சர்வக்கனுடைய அருள் இருக்கும்போது என்னதான் குணமாகாது இல்லையா, தீராத நோயெல்லாம் தீர்ந்து போகும் இல்லையா. இந்த பத்மா மாமிக்கு உடம்பு சரியாக போயிடுத்து. உடம்பு சரியாகணும்னா அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷத்தை அப்படியே திளைச்சு போய் ஒரு மாசம் கழிச்சு என்ன பண்ணான்னு எல்லாம் நன்னா ஆயிடுச்சு. நேரம் மறுபடியும்
பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு இளையாத்தங்குடிக்கு போய் இங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவாட்ட சொல்லி, நான் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரியவா சொன்னதை கேட்டு இருந்தேன், கரெக்டா 46 நாள் பண்ணேன், 48 நாளைக்கு 2 நாள் விட்டு போயிடுத்து. அந்த விட்டு போனது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. மறுபடியும் அந்த வியாதி அந்த தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சது. அப்படியே பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் இங்க பக்கத்தாத்து மாமி மூலமா நான் கூட ஒன்னும் கேட்க சொல்ல, அந்த மாமியாவே கேட்க பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தப்ப எனக்கு சரியா விடுத்து. பெரியவா கருணைனால் ரொம்ப நன்னா இருக்கேன்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். நாமளும் பெரியவாளுடைய கருணையை நினைச்சு என்ன சொன்னாரோ பெரியவா அதை அப்படியே தட்டாம செஞ்சோன்னா நமக்கு அனுகிரகம் நன்னா கிடைக்கும். நம்ம பாதியில விடுறதோ இல்ல பரீட்சை பண்ணி பாக்குறதோ அதெல்லாம் பண்ணினோம்னாக்க நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. குருநாதனுடைய கருணையும் கட்டாட்சம் நமக்கு வேணும்னா குருநாதனை அப்படியே அப்பழுக்கில்லாத நம்ம அவர் சொன்னதை கிட்ட அவர் சொன்ன வழியில நடந்தோம்னா நமக்கு என்னைக்கும் குறைவில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 7வது விருந்தோம்பல். நமது சாஸ்திரங்கள்ல அதிதி சத்காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. வேதமே என்ன சொல்றதுன்னு அதிதி தேவோபவன் சொன்ன தேசம் இது. அதிதி தேவோபவன் அதாவது வீட்டுக்கு வந்து விருந்தாளி கெஸ்ட வெறும் ஏதோ கெஸ்ட் வந்திருக்காரு அவருக்கு காப்பி கொடுத்தும் சாப்பாடு போட்டும் அப்படின்னு இல்லாத சாட்சாத் பகவானே வந்திருக்கார், ஈஸ்வரனே வந்திருக்காருங்கிற பாவத்தோட அவளுக்கு பாத பூஜை பண்ணி உபச்சாரம் பண்ணுன்னு நமது சாஸ்திரம் சொல்றது, வேதம் சொல்றது. அதை வீட்டுக்கு வீடு அந்த காலத்துல அப்படித்தான் இருந்திருக்கு. யாரு வேணா எப்போ வேணா போடலாம், எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு அப்படி எல்லாம் தானே இருந்திருக்கு. அந்த விருந்தோம்பல நம்மளோட பாரத தேசத்தோட கலாச்சார பண்பாடு. மற்ற தேசங்கள்லாம் உண்டோ? அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாத எங்கேயானு பேட முடியுமோ? யார் வீட்டுக்கானும் முன்னால சொல்லாத ஒரு காஃபி சாப்பிட முடியுமோ? இந்த தேசத்துலதான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லாத யாரு வேணா வரலாம். நமக்கு வீட்டோட அமைப்பெல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷனை காப்பாற்றணும், அந்த தேசத்தோட பெருமையே இதான். அதனால இந்த விருந்தோம்பல் பண்ணணும் அப்படின்னு. பசிக்கொடுமைக்கு மேல பெரிய கொடுமை கிடையாது. இந்த பசிக்கொடுமையினால்தான் இத்தனை திருடு களவு முதலான எல்லா தோஷங்களும் நடக்குது. அதெல்லாம் போகணும்னா இந்த விருந்தோம்பல் இருந்ததுனாலே போதும். அதுக்கும் இல்லை நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது நமக்குன்னு ஒரு சுயநலத்தோட இல்லாத 4 பேருக்கு அதை விநியோகம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்ற பரந்த நோக்கம் வரணுங்கிறதான் இதை சொன்னோம். அடுத்தது 8வதா ஏகாதசி புராண படனம். ஏகாதசி அன்னைக்கு சாஸ்திரத்துல 15 நாளைக்கு ஒரு நாள் வர இந்த ஏகாதசியில சாப்பிடாத இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. இது சயின்டிபிக்காவே ரொம்ப நல்லதுதான். தினமும் வயத்துல போட்டு அடைச்சிருந்தா அந்த உறுப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறாப்புல. வாரத்துல 7 நாள் 6 நாள் வேலை செஞ்சா ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையோ, நமக்கு வேண்டிருக்கு. ஆனா நம்ம வயத்துக்கு மட்டும் 365 நாள் நம்ம ஆயுசு முழுக்க அது வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குமா, ஜெர்மானம் பண்ணிட்டு. அதனால அதுக்கும் ஒரு ஓய்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஏகாதசியில உபவாசம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. எதை விட்டாலும் விடலாம், இந்த ஏகாதசி விரதத்தை மட்டும் விடக்கூடாது. இது எல்லாருமே பண்ணணும், எல்லா வருடத்தாரும் எல்லாரும் பண்ணணும். 8 வயசுல இருந்து 80 வயசு வரைக்கும் உள்ளவா அத்தனை பேரும் இந்த பட்னி இருக்கணும். முடிஞ்சா தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாது, நெஞ்சலமா இருந்தா ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இல்லையா பால் இதுல அது மாதிரி லிக்விடா சாப்பிடுறது, அதுவும் முடியலையா ஏதோ பழங்கள் சாப்பிடுறது. குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் தினம் சாப்பிட்றப்பலையான் வடபாயசத்தோட விருந்து சாப்பிடாதையான்னு இருக்கணும். அது முக்கியம். அந்த ஏகாதசியில அப்படி உபவாசம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாக்க பொழுது போகாதும், அன்னைக்கு நல்ல பொழுதா கழிக்கணும். அதுக்காக என்ன பண்ண புராண பட்டணங்கள், ஏகாதசி புராண பட்டணம் அப்படின்னு கிராமத்துல ஒரு புது இடத்துல உட்காந்து ஹரிஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும், பண்டிதாள்லேருந்து பாமராள்லேருந்து அத்தனை பேரும் சொல்ல, ஏதோ அந்த ஊர்லயே இருக்கிறவர் பெரிய உபன்யாசம் தான் வரணும்ன்ற அந்த ஊர்ல இருக்கிறவா கொஞ்சம் பேசி தெரிஞ்சவா இந்த புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிச்சு அதுல உள்ள கதைகள்லாம் சொல்லுது. அதுல முக்கியமா பக்தாளோட சரித்திரம்லாம் இருக்கணும். அதுவும் நம்ம நாட்டு 63 நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவாளோட கதையோட இன்னும் துக்காராம் சுவாமிகள் முதலான தேசத்துல பல மீராபாய் இவாள மாதிரி பக்தாள்லாம் இருக்கு. அவளோட சரித்திரத்தெல்லாம் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா பகவானோட கதையை கேட்கறத விட பக்தாளோட பாகவதாளோட கதையை கேட்டா நம்மளும் அவளை மாதிரி ஆகலாமேன்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், ஆகணுங்கிற ஒரு உற்சாகம் வரும். அதுக்காக இந்த ஏகாதசி புராண படனம் அவசியம் பண்ணணும். அடுத்து சாஸ்திரம். இந்த தர்ம சாஸ்திரத்துல மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரங்கள விரிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது நம்ம சனாதன இந்து மதத்துக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷலா உள்ள ஒரு விஷயம். வேற எந்த மதத்திலையும் இந்த தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில இவ்வளவு ஒழுக்கத்தை இவ்வளவு நியதி எல்லாம் சொல்லவே இல்லை. இங்கதான் அப்படி சொல்றது.
காத்தால என்னன்னு பல் தேய்க்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா ராத்திரி படுத்துக்க போற வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும், என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்றது இல்லையா? அப்படின்னா இத்தனாம் பெரிய பிரபஞ்சம், இத்தனாம் பெரிய உலகம், இத்தனை ஜீவராசிகள் உள்ள இந்த உலகம் ஒரு ஒழுங்கு முறையில போகணும்னா அதுக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வேண்டியிருக்கேன். அதுதான் ஜனங்களோட நல்ல தாயாரான அம்பாளே போட்டது. அந்த தர்ம சாஸ்திரங்கள் சில சமயத்துல என்னன்னா சந்தேகம் எல்லாம் வந்துடும். இது பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாதா, ஒருத்தர் ஒரு வித்வான் பண்ணலாம், சரியா பண்ணக்கூடாது, இது மாதிரி சந்தேகங்கள்லாம் இந்த முதல் சொல்லி நடத்து சொல்லி தெளிவா வித்வான் பண்ணி எல்லாருமே திரும்பி பூர்வமா நல்ல அப்படிங்கிறதுனால பலரை வந்து சேர்ந்து ஆயிரத்தி 1945 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் அத்வைத சபா பொன்விழா, அதாவது அத்வைத சபா ஆரம்பித்து 50 வருஷம், பெரிவாளோட பரமகுரு தலைவ பெரிவான்னு சொல்லக்கூடிய அவளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது 50 வருஷம் பூர்த்தி ஆனதுனால அந்த பொன்விழாவை ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடினா. அதில் பெரிவாளோட பரமகுரு எப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரிவாளை நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாலே வேறு பேர்பட்ட மகானா இருக்கணும். அவர் அந்த அத்வைத சாஸ்திரம் இருக்கிறதுக்காக இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் அதில் ஒரு ஊக்கம் வரணும், இந்த சாஸ்திராபிமானம் வரணும், அது சாஸ்திர விருத்தியாகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அத்வைத சபாவை ஆரம்பித்தா. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடத்தினால ரொம்ப திறமையாக நடத்தப்பட்டு பல வித்வான்களை அது உலகத்துக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்படி இந்த 45 வருஷம் விழாவுக்கு 108 வித்வான்களுக்கு ஸ்வர்ண மோதிரம் பெரிவா சம்பாவனையாக கொடுக்கணும். ஏன்னா பொன் விழாவாக இருக்கிறதுனால ஸ்வர்ணத்தினால சம்பாவனை பண்ண அப்படின்ட்டு 108 வித்வான்களுக்கு சம்பாவனை பண்ணினா. அதே மாதிரி 46ஆம் வருஷம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சா பெரிவா. ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னா அதோட லட்சியம் என்ன? வேற ஒன்றும் இல்லை, எல்லா மனுஷாளுக்குமே ஒரு கடைசி காலம்னு ஒன்று உண்டு, பிராணம் போப்புறது. அப்போது நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது அந்த பிராணம் போகிறதே என்ன நினைப்போட நம்ம ஆவி பிரியறதோ அடுத்த ஜென்மா அந்த நினைப்போடையே அதுலேயே நமக்கு வாய்க்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்ம பிராணம் போகிற சமயத்தில் ஏதோ நமக்கு எத்தனையோ ஆயுசு முழுக்கல எதையோ பார்த்துருக்கோம், எவ்வளவோ பழகிருக்கும், இதில் ஏதான அப்பப்போ நம்ம நினைவேலையில் அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டே போகிறது. அந்த பிராணன் நம்மளை விட்டு போகிற சமயத்தில் நாம் ஏதோ நம்ம ஆயுசு முழுக்கன்னு பார்த்துல ஏதோ ஒரு நாய் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், அந்த பிராணம் போகிறவருக்கு நாய் நினைப்பு வந்து அந்த நாய் நினைப்போட விட்டார்னா அடுத்த ஜென்மா நாயாக போயிடும். ஒரு காக்காயை நினைச்சுன்னு விட்டார்னா காக்காயே போயிடும். என்ன நினைப்பு அந்திம காலத்துல இருக்கோ அதுதான் அடுத்த ஜென்மா வரும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனாலேயே நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அந்த கடைசி காலத்துல என்ன பண்ணுனர் பகவானோட நினைப்பா இருக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையா இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணையோட நினைச்சுண்டு விட்டுட்டோம்னா நாம பகவானா போய்டுறோம், அவரோட போய் ஐக்கியமாயிடுறோம். சாயுஜ்யம் மோட்சம் அதுதான். அந்த அந்திம கால நினைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். பல பேருக்கு கோமா ஸ்டேஜ் எல்லாம் போய் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கு நமக்கு. ஆனால் விஞ்ஞான ரீதியாக மெடிக்கல் ரீதியாக பார்த்தா அவளுக்கு வெளி உணர்வு இல்லாத கோமாகமாக ஞாபகம்லாம் இல்லாத இருக்கலாம், ஆனால் உள்ளுணர்வு இருக்கலாம், இருக்கும். ஆழ்வார்லாம் சொல்றார், எனக்கு அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்
அரங்கத்தரவணை பள்ளியானை அப்படிங்கிறது. எனக்கு நான் அப்போ ஒன்றுமே வரத்தே எனக்கு வியாதியில் இருக்க போகிறேன், இருமிண்டு தும்மிண்டு அப்படி இப்படிலாம் நான் என்ன யமபடர்கள்லாம் இழுக்கிறதே அவளை பார்த்த பயத்திலே இருப்போம். அந்த பயத்தோடையே விட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மா ஒரே பயந்தாங்குள்ளியாக பிறக்கலாம். இப்படிலாம் இருக்கும். அதனால அந்த சமயத்தில் ஒன்று ஈஸ்வரா, நாராயணா, ராமா, கிருஷ்ணா, சம்போ, மகாதேவான்னு வருமோ வராதோ தெரியாது. அதனால நான் இப்பவே சொல்லி வச்சுடுறேன். அதாவது என்னைக்கோ ஊருக்கு போறதுக்காக இன்னைக்கே டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி தான் போல இருக்கு ஆழ்வாரும் வழி சொல்லித்தரு. அதனால அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருமோ வராதோ, எனக்கு பிரஜை இருக்குமோ இருக்காதோ, சொல்றதுக்கு வாய் வருமோ வராதோ, எனக்கு இந்திரியங்கள்லாம் ஒத்துழைக்குமோ ஒத்துழைக்காதோ, சக்தி இருக்குமோ இருக்காதோ, மனசு இருக்குமோ இருக்காதோ, அதனால இப்பவே ரங்கா ரங்கா ரங்கநாதா ரங்கநாதா நாராயணா சம்போ மகாதேவான்னு சொல்லி வச்சுடுறேன். நீ என்ன பண்ணுனர், அதை நான் பிராண பிரயாண சமயத்துல சொன்னதா நீ ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உனக்கு கருணை இருக்கு, நீ பண்ணிக்கலாம், பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட சேர்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தோட லட்சியம், பெரிவா தாத்பரியம் இதான். அதனால எந்த ஒரு ஜீவனா இருந்தாலும் பிராணனை விடுறதே அந்த பகவானோட ஸ்மரணையோட இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணை வரத்துக்கு தான் நாமாங்கிறது. அந்த காதால நாமா விழ 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 மனசுல அந்த எண்ணம் வருது. அதுக்காகத்தான் இதை சொன்னா. பகவான் கீதையிலையும் அப்படித்தான் சொல்ற, நீ ஆயுசு முழுக்கலையும் எப்படி வேணா இரு, ஆனா அந்த போற சமயத்துல என்ன நினைச்சுக்கோ, என்ன அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்ற. இப்படி ஒரு சுலபமான ஒரு எளிமையான மார்க்கம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா லேசில கிடைச்சிடுமா லபிச்சிடுமான்னு தெரியாது, முடியாது. அதுக்கு பிராப்தம் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, அந்த அந்திம காலத்துல வரணும்னா முன்னாலே பிராக்டிஸ். எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு லகுவா வரணும் அப்படின்னாக்க பிராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையோ. அதனாலதான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி கேட்டு கேட்டு நல்லதுலேயே பழகிருந்தோம்னா நிச்சயம் அந்த அந்திம காலத்திலையும் அது கை கொடுக்கும். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொன்னா. அந்த நினைப்பை உண்டு பண்ணணுங்கிறதுனால ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஊர்ல யாரானும் காலமாக போறா அப்படின்னு டெத் பெட்ல இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, அந்த சமயத்துல பக்கத்துல இருக்கிற சத்சங்கத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஒன்னா போய் அந்த வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு, அதாவது டியூட்டி போட்டுக்கணும். அவர் இப்ப போவாரா அப்ப போறா தெரியாது, 24 மணி நேரமும் யாரானும் ஜனங்கள் அங்க கூடவே இந்த சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவா போய் இருந்து பகவன் நாமாவை உறக்க சொல்லணும். எந்த நாமாவா இருந்தா சரி, பகவன் ராமநாமாவோ கிருஷ்ணநாமாவோ இல்ல சிவநாமாவோ இல்ல முருகனோ என்னவோ அம்பாளோ, அவளுக்கு என்னென்ன, அதுவும் அந்த போறவருக்கு அவர் முன்னால காலகட்டங்கள்ல எப்படி எந்த பக்தியோட இருந்தாரோ அந்த நாமாவை சொல்லிண்டே இருக்கணும். திருப்பி திருப்பி உறக்க சொல்லணும், அவர் காதுல விழறாப்புல அப்படி சொல்லிண்டே இருக்கணும். அப்படி சொல்லி அந்த பகவத் ஸ்மரணையை நாம கொடுக்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த கடந்திம காலத்துல கங்கா தீர்த்தம், துளசி தீர்த்தம் அதெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அந்த ஆத்மா சாந்தமா பிரிஞ்சு சாயுஜ்யத்தை அடையணும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறத ஒன்ன பெரிவா ஆரம்பிச்சு வச்சா. இதை பாருங்கோ, நாம இருக்கிறதே நமக்கு ஒண்ணு கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது செய்யறது, நமக்கு வாரி கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது நினைக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம். ஆனால் நம்ம அந்த போறதுக்கு காலத்திலையும் நமக்கு அப்படி பண்ணணும், இன்னால போனப்புறமும் நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவர் பின்னால அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்லாம் ஆரம்பிக்க போற சொல்ல போறார். இப்படி நமக்கு இருக்கிறதே போறதே போனப்புறம் அப்படின்னு தொடர்ந்து நமக்கு எக்காலத்திலையும் நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. அவளோட திட்டங்கள்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அப்படிதான் இந்த ஜீவாத்மகை ரொம்ப அபூர்வமான திட்டம். இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு செலவும் இல்லை. என்ன, நம்ம கொஞ்சம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது கூட பண்ணக்கூடாதா? நம்மளோட பழகின வாழ்க்கை, நம்ம ஊரை சேர்ந்த வாழ்க்கை, நம்ம ஜனங்களுக்கு, நம்ம சமுதாயத்துக்கு, மனித சமுதாயத்துக்கு அது இந்த ஆத்மா நல்ல விதத்துல பகவத் ஸ்மரணையோட பிரிஞ்சு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு, அது சத்கதி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளால நான் கைக்கரியம். இந்த பெரியமே சேவையிலேயே சர்வீஸ்லயே ஒரு ஜென்மா ஒரு ஆத்மா சத்கதி அடையறதுக்கு, நல்லதை அடையறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையறதுக்கு உபகாரம் பண்றதை விடையா நம்ம இனிமே நல்ல காரியம் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட முடியும். ஆனா இதுக்கு என்ன செலவழிக்கணும்? ஒன்னும் செலவழிக்க வேண்டாம், 9 பைசா செலவில்லை. அதைத்தான் இந்த சொன்ன ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு. அதை அவசியம் நாம கடைபிடிக்கணும். பதித பாவன சீதாராம் அப்படிங்கிறான். ராமரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அதாவது கீழே விழுந்தவா, வழிக்கு விழுந்தவா, சரிக்கு விழுந்தவா, பதிதர்களையும் காப்பாத்துறது தான் பகவானுக்கு பெருமை. இனிமே நல்லவாளெல்லாம் காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. கெட்டவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் தூக்கி விடணும். அதுதானே அவருக்கு பெருமை. ராமரோட பெருமையிலேயே என்னன்னு பல பேரை பார்க்கிறோமே, அவரோட பாதத்துக்கு பெருமையா சொல்லுமே. அகல்யா சாப விமோச்சனம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில வழிக்கு விழுந்தவ தானே, ஸ்லிப்பானவ. அந்த அகல்யக்கே இப்படி பாவ விமோச்சனம் ஆச்சுன்னு ராமரோட சந்நிதியினால, ராமரோட கருணையினால. அப்படித்தான் இங்கேயும் பெரியவா
ஏதோ காலத்தோட கோளாறுனால கலிப்பிரபாவத்தினால இது மாதிரிலாம் நடக்கிறதுனால இதை வச்சு நம்ம திரஸ்கரிக்க கூடாது. அவளுக்கு தக்க முறையில பிராயச்சித்தம் பண்ணி இன்னுமே இது மாதிரி நடக்காத அவளுக்கு நாம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதாபிமானத்தை வடுத்து சொல்லி அவளெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி பிராணனை விட்டவாளெல்லாம் என்ன பண்ணணும் பெரியவா அதுல ரொம்ப அழகா சொல்றா. நமக்கு பிராதஸ்மரணை அப்படின்னு சொல்லி காலங்காலத்துல ஏந்துனோன்னு சில பேரெல்லாம் நினைக்கணும். அவளை நினைச்சாலே அன்னி பொழுது நமக்கு நல்ல பொழுதா இருக்கும், அன்னி பொழுதில் நம்ம பாபம் உண்டாது, அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் பண்ணின பாபமும் போயிடும். அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்னிகா ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசனம் அப்படின்னு காலங்காலத்தால சொல்ற வழக்கம். அகல்ய திரௌபதி சீதை தாரா மண்டோதரி அப்படிங்கிற இந்த 5 ஸ்திரீகளை நினைச்சினோம்னாலே நம்மளோட பாமெல்லாம் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்றது. அது மாதிரி பெரியவா இங்க என்ன சொல்றான்னு, அப்படி இந்த மானவங்கப்பட்டு இந்த கலவரத்தினால உயிர் தியாகம் பண்ணின ஸ்திரீகள்லாம் காலங்காலத்தால பிராதஸ்மரணையில நினைக்கணுங்கிறா. ஏன்னா ஒரு கற்புக்காக தங்கள் உயிரேன்னு விட்டுருக்கா. கற்பரசிகள்னா அவளெல்லாம் மனசால எல்லாரும் வணங்கணும், காலங்காலத்தால நினைக்கணும். அதே மாதிரி உயிரோட இருக்கிற இந்த தீனர்களுக்கெல்லாம் நாம ஆதரவு கொடுத்து அவள்லாம் சேர்த்துக்கணும், அவளை வச்சுட்டு ஆதரிக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லி அறிக்கை விடுறா. இது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1947 வருஷம் வியாச பூஜையை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினா. திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. ரொம்ப அதிசயமான வியாச பூஜை. வியாச பூஜைக்கு முத நாள் ராத்திரி வரைக்கும் எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறதே முத நாள் ராத்திரி பல்லாக்கில் வந்துட்டு இருக்கா. ஒரு ஊர் யாத்திரை தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. மேனாவை சாத்தின்னு இருக்கா, உள்ளுக்குள்ளே தூக்கின்னு போறா, கூட எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஜங்ஷன் வருது, இப்படி ரோடு வலது பக்கம் இடது பக்கமா திரும்புறது. அங்க வந்தோடனே பெரியவா உள்ளேந்து தட்டினா, நிறுத்தினா, கதவை திறந்தா. இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானும் கேளுன்னா. ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல ரோட்ல 4 நடமாட்டமே இல்லை. அப்ப யாரோ பேச்சு குரல் கேட்டுது. அப்படி வந்தா யாரானு இந்த பக்கம் வராளா பாரு, கொஞ்சம் நிற்போம், அவ வந்தா அவள்கிட்ட கேளுன்னா 2 பேரும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல வரா. கேட்டா 2 பேரும் சொன்னா அவ சொன்னா 2மே திருக்கோவிலூர் போறது. ஆனா இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம், வலது பக்கமா போனா நடுப்புற 2-3 கிராமம் இருக்கு, அதை சுத்தின்னு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலது பக்கமா போயிட்டா சீக்கிரம் எல்லாம் அப்படின்னு அவ அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கம் போனா சுத்தின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாவே போச்சுன்னா போறா. முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்து அந்த கிராமமே தூங்கி போயிடுத்து. இன்னும் பெரியவா வரான்னு அந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லாம் வந்தா அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தா, பிரசாதம் கொடுத்தா, அடுத்த ஊருக்கு போனா. 2வது கிராமத்துலயும் அப்படியே நடந்து. 3வது கிராமத்துல வந்தா அப்ப கிட்டத்தட்ட மணி 11:30 மணி 12 மணி. இந்த கிராம தலைவர் எங்க கூப்பிடுன்னா அவர் வந்தார். நாளைக்கு நான் பண்ற வியாச பூஜை அந்த சாதுர்மாசியம் இந்த ஊர்ல பண்ணட்டுமான்னு. அவர் பதில் சொல்லல. மேனேஜருக்கு கவலையா இருக்கு, இந்த 12 மணிக்கான நாளைக்கு எங்க பூஜைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு சொல்லி. அப்படின்னா பெரியவா எங்க ஊர்ல வந்து சாதுர்மாசியம் பண்ண, எங்க ஊர்ல வியாச பூஜை பண்ணுன்னு ஊர் உலகத்துல இருக்க அத்தனை பேரும் வந்து கூப்பிட்டு இருக்கா. காரணம், அப்படி பெரியவா சாதுர்மாசியம் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா 2 மாசம் முழுக்க அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாத, அங்கேயே தரிசனம் பண்ணலாம். அதனாலதான் எல்லாருக்கும் ஆசை. பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரா பண்டிதாள்ல இருந்து எல்லாரும் கூப்பிடுறா, அங்கெல்லாம் போகாத பெரியவா அப்படி வலிய வந்து தூங்கின்னு கழப்பி உங்க ஊர்ல பண்ணிட்டுவான்னு சொல்றா. ஆனா இந்த ஆளான்னா ஆஹாஸ் பண்ணுங்கன்னு சந்தோஷமா சொல்லாத வாய் மூன்று இருக்கார். உடனே பெரியவா கிட்ட ஏன் உனக்கு ஏதான சிரமமானு அவர் சொன்னார். பெரியவா அப்படி வராது, பெரியவா வந்து கூப்பிடுறா இடத்துக்கெல்லாம் போகாத, இங்க வந்து பண்றேன்னு வலிய வந்து சொல்றா. ஆனா ஆசையா பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். ஜல கஷ்டமா இல்ல, குடிக்க கூட தண்ணி இல்ல, மழை பெஞ்சு 3 வருஷம் ஆச்சு, பூமியெல்லாம் பாளமா வெடிச்சிருக்கு, ஒரு இடத்துலயும் தண்ணி இல்ல. அதனால பெரியவாளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா, அத்தனை பேருக்கு தண்ணி எல்லாம் வந்துருக்கும். அந்த தீர்த்த வசதி இல்லாதனால என்னால இங்க இருங்கோன்னு சொல்ல முடியலன்னு. உடனே மேனேஜருக்கு பயம் வந்துருத்து. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், இருந்து இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணா 2 மாசம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி தண்ணி தூக்கணும். ஆனா பெரிய அவ்வளவுதானே அப்படின்னு. சரி காத்தால பார்த்துக்கலாம், இந்த ஊர்ல தான் அப்படின்னா. அப்படியே நடு ரோட்லயே இந்த வீட்டு வாசல்லே மேனாவை இறக்குச்சுன்னா எல்லாரையும் நேரம் ஆயிடுத்து, நீங்களாம் போய் படுத்துங்க, காத்தால காரியம் இருக்கு அப்படின்ட்டா. எல்லாரும் அவாவா போயாச்சு. களப்போலியோ நடந்து வந்த டயர்டு எல்லாம். பெரியவா உள்ள மேனால படுத்துங்க. யாரானும் ஒருத்தர் பெரியவா கூப்பிட்ட குரலுக்கு கூடவே இருப்பா. அதுல ஒருத்தர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார் கீழே துண்டை வச்சுன்னு. ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணி ஆனோன்னா எல்லாரும் அசந்து தூங்குறது. பெரியவா ஏந்துண்டு அந்த எழுந்து படுத்துட்டு கூட எழுப்பி ஏண்டா கிழக்கு கருத்துருக்கோ அப்படின்னா. ராத்திரி 12 மணிக்கு அவர் அரை தூக்கத்துல இருந்துன்னு கிழக்க என்ன எல்லா இடமே தான் கருத்து இருக்கு. உடனே சில்லுன்னு காத்து அடிக்கிறதோ அப்படின்னு. அவர் ஆமாம் போல இருக்கு அப்படின்னு. தூர்றதோ அப்படின்னு தெரியல.
நட்சத்திரம் தெரிகிறதோ இல்லை. மழை வருமோ அப்படின்னு தெரியாது. மழை வருமா வராதான்னு என்ன வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா நமக்கா தெரியும்? தூங்கிட்டு இருக்கிற எழுப்பி மழை வருமானு கேட்டா அவர் ஒன்றும் புரியல, அப்படியே முழிச்சுட்டு உட்காந்துட்டார். உடனே சரி சரி நீ தூக்கலமா இருக்கு இப்போ படுத்துக்கோ அப்படின்னா பெரியவா கதவை சாத்தின்னு விட்டா. அவர் பார்த்தார், திருப்பி படுத்துட்டா திருப்பி 6 மணிக்கு ஒரு தினம் எழுப்பான்ட்டு என்ன விட்டார். ஏறி பக்கத்தில் வீடு திண்ணை இருக்குது, அது மேலே ஏறி படுத்துட்டார். பெரியவா கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டால் இறங்கி வரலான்னு. அவர் மேலே ஏறி போய் படுத்துட்டாரோ இல்லையோ, அடுத்த 10வது நிமிஷத்துலேருந்து என்னாச்சுன்னா பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. முதல்ல சில்லுன்னு காற்று அடிக்க ஆரம்பிச்சுது, ஒன்னே தூரல் போட ஆரம்பிச்சுது, மழை வந்தது, கொட்டித்து. மழைன்னா எப்படின்னு இப்படி 12 மணி 1 மணிக்கு கொட்ட ஆரம்பிச்சது, வெடிகாரத்தில் 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் கொட்டிது. எப்படி கொட்டித்துன்னு 3 வருஷம் பெய்யாத மழை 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்தில் பெஞ்சு. அதுக்கப்புறம் 2 மாதம் அந்த சாத்துர் மாதம் வரைக்கும் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதிமா இருந்ததுன்னா எத்தனை மழை பெஞ்சிருக்கும்னு பார்த்துங்க. அப்படி ராவோட ராவா கொட்டி தேர்ந்துருத்தோம். ரிஷியசங்கர்னா எப்படி இருப்பார்? இப்படிதான் இருப்பார். மறுநாள் கார்த்தால பொழுது விடிஞ்சு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். என்ன ஒரு ராத்திரிக்குள்ள அர்த்தராத்திரிக்குள்ள இத்தனை மழையை கொண்டு கொட்டிவிட்டா பெரியவா. ஊரு ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து. எல்லாரும் எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாருமா பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண அந்த வருஷம் சாத்துர் மாசம் முடிஞ்சுது, வியாச பூஜை. அந்த ஊர் தான் வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்னு பேரு, திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அப்படி பெரியவா போற இடத்தெல்லாம் அதிசயம்தான். அந்த ஜனங்களுக்காக தானே அவளுக்கு கஷ்டத்தை தீக்க குறைய தீக்கத்தானே பார்த்து இனிமே வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல இருக்கிறவளுக்கு தண்ணி கஷ்டம் படணும் அப்படின்னா அவளை பக்கம் போகணுங்கிற, தண்ணி கஷ்டத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் நடையா நடந்து பாதராத்துல போய் அவளை எழுப்பி வலியை அங்க உட்கார்ந்துட்டு ஆட்கொண்டு இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம். தானே தலை வலிய வைத்தாட்கொண்டருளும் வான்வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் தருவாய் மாணிக்க வாச்சர் சொல்றாரு. அது மாதிரி தானே வலிய இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி அப்படிங்கிறார். பழங்குடியில் தோறும் எழுந்தருளி அப்படின்லாம் சொல்றார். அப்படிதான் இங்க பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் பண்ணினதெல்லாம் இப்படிதான், பல அனுகிரகத்துக்குத்தான் அப்படிதான் பண்ணினா. அதே தான் அப்படி இருக்கத்தே 1947 வருஷம்தான் காமாட்சிக்கு வள்ளி ரதம் பண்ணினா. தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்பிரமணியரோட பொறுப்புல காமாட்சிக்கு வள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. இப்படி பல கைங்கரியங்கள் பெரியவா பண்ணிண்டே யாத்திரையை தொடர்ந்து வரா. மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம் நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் குடிப்ப பாடுமின் நம்தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடினானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே. மையமறு கண்டனை வானநாடரு மருந்தினை மாணிக்க கூத்தந்தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டு
பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகை பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமா இமவான் மகட்கு தன்னுடை கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூலை மங்கை நல்லி பொன்னுடை ஊன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழற்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட கூத்தனை நா தழும்பேற
வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன்திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே அயன்தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன்தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரிபோத்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பட்ட மலர் கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே
வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி
பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.